गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अगस्ट 10 तारिख शनिवार। चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल को ऑल करी रखंतु एवं आपण क्यों जिल्लार आमर वीडियो देखुचंती आमको कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। तेबे चलतु आज खबर उपरे नजर पकईबा। आज प्रथम खबर, कम वर्षा पाई बोनस घोषणा। कृषकों को प्रति एकर पिछा 2000 टंका प्रदान करेंगे सरकार। तेबे चलित वर्ष किछि स्थान में प्रबल वर्षा होइतिबा बेले आउ किछि स्थान में आदौ वर्षा होई नथिला। वर्षा कम हेबा फल विभिन्न राज्यर चाषी मैंने बहुल क्षति सहिथिले। तेबे या मध्य कृषकों पाई सरकार तरफ एक बड़ घोषणा करा जायछि। खरीफ फसल पाई प्रति एकर पिछा 2000 टंका बोनस प्रस्ताव को हरियाणा सरकार मंजूरी प्रदान करिछि। तेबे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनीक अध्यक्षतार बसिथिबा राज्य मंत्रिमंडलर बैठक में यह निष्पत्ति निया जायछि। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। सीटीएस प्रणाली रे परिवर्तन आनिबो आरबीआई। एणिकी किछि घंटा मध्य अकाउंट को आसीजिबो टंका। आउ 3 दिन अपेक्षा करबाकू पड़िबनी। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास मुद्रानीति कमिटी बैठक में चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम नहीं एक बड़ घोषणा करिसेंती। एही प्रणाली लागू होगा फल चेक मात्र किछि घंटा मध्य क्लियर होइजिबो। पूर्वर कौन चेक क्लीयरेंस 2 ରୁ 3 दिन समय लागुला। मात्र नुआ प्रक्रिया लागू होगा पर से मात्र किछि घंटार समय लागिबो। देशर चेक क्लीयरेंस समय किछि दिनरू बदली किछि घंटा होइजिबो बोली श्री दास कहिसेंती। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। बांग्लादेश रे संरक्षण को नहीं होइतिबा हंगामा प्रधानमंत्री शेख हसीना चेयर छड़े निथिला। सेबेठारु बांग्लादेश रे स्थिति खराब हेबारे लागिछि। बांग्लादेश रो संख्यालघु हिंदू, क्रिश्चियन और अन्य मानक विरोध में हिंसा आरंभ होइछि। एने केंद्र गृहमंत्री अमित शाह निर्देश क्रमे एक कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी बांग्लादेश रे हिंदुओं समेत संख्यालघुओं उपरे सांप्रतिक स्थिति और अत्याचार समीक्षा करिबो। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। बांग्लादेश रे शुक्रवार गठन होइछि अंतरीण सरकार। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस अंतरीण सरकार रो मुख्य भाव शपथ नेइछंती। बंगभवन रे बांग्लादेश रो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन तांको शपथ पाठ करैछंती। तापर बांग्लादेश रो अंतरीण सरकार रो मुख्य भाव शपथ नेबा परे मोहम्मद यूनुस कहिसेंती जे से संविधान को मानिबे एवं यार सुरक्षा करिवे। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। ओडिशा मुहा बांग्लादेशी चिंतारे सरकार। सरकारी चाकरी रे संरक्षण को नहीं व्यापक हिंसा परे बांग्लादेश राजनैतिक अस्थिरता देखा देछि। फल ओडिशा मुहा होइछंती बांग्लादेशी। एथिपाई राज्य सरकार जरूरी आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। समुद्रर 5 नॉटिकल माइल पर्यंत पेट्रोलिंग व्यवस्था करा जायछि। एथिरे प्रमुख भूमिका रे अछंती नाभाल, कोस्टगार्ड और ओडिशा पुलिस। समुद्र तट 18 थाना को सतर्क रहिबाकू पुलिस महानिर्देशक कड़ा निर्देशनामा जारी करिसेंती। तेबे 30 जिला विशिष्ट ओडिशार 6टी उपकूल जिला रहिछि। सही जिला गुड़िक होला बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम। एसबू जिला मध्य बालेश्वर जिलार चांदीपुर, भद्रक जिलार धामरा और चांदबाली एवं केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर अंचल दे बांग्लादेशी मैंने अनुप्रवेश करिवार आशंका रही। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। भूकंप थरिला सिक्किम। शुक्रवार भोरु भूमिकंप झटकार दहली सिक्किम। सकाळ 6:57 भूकंप झटकार अनुभूत होइछि। रेक्टर स्केल यार तीव्रता 4.4 रेकर्ड करा जायछि। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। बीजेडी आनिला ईवीएम टैंपरिंग अभियोग। निर्वाचन स्वच्छता को नहीं प्रश्न उठेला बीजेडी। बीजेडी नेत्री लेखाश्री सामंत सिंगर प्रतिक्रिया। ईवीएम ईसीआई स्वच्छता को नहीं उठेले प्रश्न। कहले भोट दिन पड़ता भोट और गणति दिन काउंट होता भोट भितर 5 कोटी व्यवधान अच्छी। 541 आसन 538 आसन में भोटर व्यतिक्रम रही। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। फालेरिया निराकरण पर जिला स्तर समन्वय कमिटी बैठक। जाजपुर जिले में कई औषध सेवन जमी बाद न पड़ती जिलापाल तागिद करिसेंती। फालेरिया निराकरण निमंते जिला स्तर समन्वय कमिटी बैठक। फालेरिया रोग एक मारात्मक रोग जहाँ सामाजिक उन्नतिर गतिपथ में प्रतिबंधक होता है। शिशुठारू आरंभ कर युवक युवती, वृद्ध वृद्धा समस्ते सचेतन न रहिले ए रोगर आक्रांत होबार संभावना रही। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकईबा। संबलपुर में मलेरिया आतंक। राज्य में लगाण वर्षा जारी रही और अन्यपटे मलेरिया आतंक बढ़िबारे लागिछि। सारा राज्य में मलेरिया आक्रांतों संख्या बढ़िबारे लागिथिबा बेले संबलपुर रेढ़ाखोल में यह व्यापीबारे लागिछि। वर्तमान सूचना अनुसार रेढ़ाखोल में 90 ରୁ ଅଧିକ लोक आक्रांत चिन्हट होई मेडिकल चिकित्सित होउछंती।
ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 12 ତାରିଖରୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ନାମଲେଖା ସରିବା ପରେ ତତ୍କାଳ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 12 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରୁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45ରେ ଏହି ସମୟସୀମା ସରିଯିବ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନରେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। 22ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନାଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ କିଣି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଳୁ କେଜି ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର। କଟକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି କଟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ 5,78,000 କ୍ୟୁସେସ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏଥିସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋରେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବଦଳାଇବା ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ମିଶି ଆମ ପତାକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କର। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସେଲ୍ଫି harghar-tiranga.com ରେ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। କୁଟୁମ୍ବ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତା ସହ ରାଜ୍ୟକୋଷର ଟଙ୍କାରୁ ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅବସର ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଲକିପର ପିଆ ଶ୍ରୀଜେଶ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2024ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭେଟରାନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କିମାଟିକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବଳ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ୱେବସାଇଟ୍ର ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମୋହର ଉପରେ ଉକ୍ତ 3 ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ମଙ୍ଗଳବାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ କାଉନସେଲିଂ ହେବ। କାଉନସେଲିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ୱେବସାଇଟ୍ ସମେତ ଓସେପା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଖାଲି ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 18,788 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ଏହି ସୁବିଧାରେ ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପରିମାଣ ବାର୍ଷିକ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ 9,000 ଟଙ୍କା ବି ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2025କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି 6 ଦଳର ବଦଳିବେ ଅଧିନାୟକ। ତେବେ IPL 2025 ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ IPL ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ନିଲାମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳକୁ ନିଜ ନିଜ ରିଲିଜ୍ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଦାବି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଏପରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋସ୍ ବାଟଲର, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନିକୋଲସ୍ ପୁରାନ, ସେହିପରି ଗୁଜରାଟର କମାଣ୍ଡ ରସିଦ ଖାନ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନେଇ BCCI ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।